जय जगन्नाथ। पला जगत प्रति एक दुख संवाद दुसंवाद दुखर विषय परितापर विषय मर्माहतर कथावस्तु आज मध्याह्न ओडिशार आगधाड़ी पाला गायक से आउ नाहंती। ओडिशार युव गायक मान भितर संपूर्ण आगधाड़ी पाला गायक श्री हरिनाथ गायक रत्नंकर कन्या वंशोद्भव गायक ज्ञानरत्न श्री प्रशांत नाथ शर्मा से आउ नाहंती। दीर्घ दिन हवा पीड़ित थे सम हस्पिटाल आज मध्याह्न विधिवत भाव डाक्तर तंकर मृत्यु घोषणा कर शोकाकुल परिवार समस्ते अधैर्य सहकारे कांदपटारे व्यस्त थिबा भितर हठात ये दुसंवाद कि मते तांकर सांग संगीत वीणाकर नाथ शर्मा अवगत कराइथिले एवं तांकर सहित वीडियो कॉल मध्यम करथिले। तत्परे नाथ शर्मांकर पट शिष्य गायक हरिहर पाणिग्राही से दुखद संवाद से स्थान पर थाई जणाइले अवगत कराइले। ये दुखर संवाद पाई सारा पर ओडिशा पला जगत प्रति यह एक अपूरणीय क्षति तांकर वर्तमान निश्चित भाव में समस्त प्रति एक शून्य स्थान सृष्टि कर तेरे मात्र संदेह नहीं। मार्जित साहित्य मार्जित स्पष्टीकरण साहित्यर कथावस्तु एवं भाषा साहित्यर निपुणता काव्य नाटक छंद कविता इत्यादि महान पारदर्शिता थिला महाशयंकर। श्री जगन्नाथ संस्कृति ठारू आरंभ करी पाला संस्कृति एक उदीयमान एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिले गायक श्री नाथ शर्मा महोदय जहाँ सहित प्रत्यक्ष भाव में अनेक गुड़ी खोला मंच में आम पाला परिवेषण करूँ। एभली बंधु आज जिते आम मान छाड़ी चली जाइए निश्चित भाव में एक असह्य दुखद संवाद एवं परितापर विषय अश्रुल नयन भक्तिकृत प्रणिपात करुच्च महाशयंकर पाद पद्म एवं आराध्य देव सत्यनारायण श्री जगन्नाथ पदांबुज प्रार्थना करुच्च महाप्रभु सत्यनारायण श्री जगन्नाथ वैकुंठ धाम को बड़े नियंतु एवं शोकाकुल परिवार वर्ग प्रीति परिजन मान समस्त को शांति एवं धैर्य प्रदान करंतु। आज अश्रुर श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्च महाशयंकर पदांबुज से पाला से संस्कृति एक नियारा कथा मन पड़ जाऊँगी वीडियो सहित जितेबाला एक साक्षात्कार आपण मान समस्ते आसतु दीपद शुणा एवं महाशय प्रति वैकुंठ प्राप्ति एवं परिवार जनक प्रति आम मान समस्ते समवेदना सहित महाप्रभु पाखे ओंकार ध्वनि कर वैकुंठ प्राप्ति ब्रज प्राप्ति कामना करवा आसतु तेज शुणा से दक्षता केते महान थिला। जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ। स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तेबे आसंतु उत्कलीय कला संस्कृति रे पवित्र महाप्रभु जगन्नाथ रथयात्रा उपलक्ष्य गायक ज्ञानरत्न ज्ञानभूषण एवं युव सम्राट श्रीयुक्त प्रशांत नाथ शर्मा महोदय जे कि हरिनाथ गायक रत्न हरिनाथंकर वंशोद्भव से महाशय सहित आज एक साक्षात्कार मिलन में किसी कथा ठारू आम नवा खोला कथार। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। आमे तो बंधु एवं मिसिकी बहुत पाला गाइचे महाप्रभु जगन्नाथंकर रथयात्रा निकट हो आसला पाला तो रज पर टिके विश्राम रही रथयात्रार मुख्य लक्ष्य नहीं महाप्रभु तो 16 कला कहीं आप सुंदर भाव में कहते सब बुझाती ये आमर पाला माध्यम ए संपर्क में कौन टे विस्तृत कर कहतु। जगन्नाथ संस्कृति हूँ परिव्याप्त अपरिसीम अपरिसीमित वर्णना कर क्षमता कार ना से संस्कृति एत परिव्याप्त काश्मीर ठारू कन्याकुमारी आर्यावर्त ठारू समग्र पृथ्वी पृष्ठ जे संपूर्ण भाव में विदित ताकू वर्णना करने एत सहज नुहे। तथापि आपणकर प्रश्नर उत्तर देवाक जाई एति कहबी जंसैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बुधाः बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति न्यायिकाः अहनित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका स्वयं भूत विदतु वंचित फलम त्रैलोक्यनाथ हरि। से त्रैलोक्यनाथ से जगन्नाथ जगन्नाथ। अच्छा ये प्रश्न उठी पारे
ତାଙ୍କୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ତିନି ଲୋକର ସମାହାର ଦିଗୁ ସମାସରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆସୁଛି କାଠ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରଥଯାତ୍ରା। ଏ କାଠ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭାବ ବିହଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ହରି, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ତିନି ଲୋକ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଗୋଟେ ପାତାଳ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ପାତାଳରୁ ନାଗଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ମାନବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜଗତ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଷୋଳକଳା ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଲୌକିକତା ଏବଂ ଷୋଳକଳା ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ। ଷୋଳକଳା କ'ଣ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳକଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦମଳା, ଯାହାକୁ ମହାଦେବ ଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳକଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦମଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ଷୋଳକଳା, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ନନ୍ଦମଳା କୃଷ୍ଣ। ସେ କଳା କେତେବେଳେ ନେଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ନେଲେ, କେମିତି ନେଲେ, ତାର ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନେକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ତ କହିହେବନି ଏବେ। ଯେବେ ଶ୍ରୀ ଭୂ କାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଇଳା ଲୀଳା ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ଉପକ୍ରିୟା ହର୍ଷଣ ଘର୍ଷଣ ଅପକର୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି 16 କଳା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତ ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେବେ ଏ 16 କଳା ଭିତରୁ କୃଷ୍ଣ ନେଲେ ଗୋଟିଏ କଳା, ସେ ହେଉଛି ଲୀଳା କଳା, ସେ ହେଲେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ରାମ ନେଲେ ଗୋଟିଏ କଳା, ସେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଳା, ସେ ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ସମଗ୍ର କଳାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତିନି ଜଣ, ଜଣେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ କରୁ, ଆମେ ଗାଉ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେମ୍ ବିକାୟାଂ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନକର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ପଞ୍ଚଦେବଂ ନମସ୍ତୁତେ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁ, ପଞ୍ଚହରିକି ଆବାହନ କରୁ। ପଞ୍ଚହରି ଆବାହନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପମୃତ୍ୟୁ ବାଧା, ଗୋ ବାଧା, ଜଳ ବାଧା, କୃଷି ବାଧା ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚବାଧା ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତି ପଞ୍ଚହରି। ଏ 5 ଜଣ ହରିକି ବା 5 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର, ଭାସ୍କର ଆଉ ଅମ୍ବିକା ମା ଦୁର୍ଗା, ଏ 5 ଜଣ ସମନ୍ୱୟ ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶୀଭୂତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନେ ଚ ଗଣନାୟକ ରତ୍ନାସନେସ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସ୍ନାନେ ଚ ଗଣନାୟକ ନବକଳେବର ରୁଦ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରାୟଂ ଭାସ୍କର ଶୟନେଷୁ ଅମ୍ବିକାୟାଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଗାମୀ ତିଥିରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରାୟଂ ତୁ ଭାସ୍କର, ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ନବକଳେବର ରୁଦ୍ର, ନବକଳେବର ସମୟ ହେଲାବେଳେ ସେଇ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରତ୍ନାସନେସ୍ତୁ ନାରାୟଣଂ ସ୍ନାନେ ଚ ଗଣନାୟକ ଘୋଷଯାତ୍ରାୟଂ ଭାସ୍କର ନବକଳେବର ରୁଦ୍ରେ ଶୟନେଷୁ ଅମ୍ବିକାୟାମ୍। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରନ୍ତି, ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ମୋର ବିଗତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ଆଲୋଚମର ପକାନ୍ତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଅମ୍ବିକା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ
ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ ହେଇଛି। ହୁଏତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, କେତେବେଳେ କିଏ କହନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, କିଏ କହନ୍ତି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, କିଏ କହନ୍ତି ଦ୍ରବ ବ୍ରହ୍ମ, କିଏ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ, କିଏ କହନ୍ତି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ, କିଏ କହନ୍ତି ଅଗ୍ନି ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ମିଶିଗଲେ ସିଏ ମୋ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କରାନ୍ତୁ, ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କର୍ଷତା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।